हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्नवाद 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 परमेश्वर दा, प्रभु का धन्नवाद करते हैं अज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने अज का दिन साढ़े जीवन के दिता। बहुत सारे लोग अज के दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर ने सानू जीवित उठाया, जीवित रखा। प्रभु का धन्नवाद होवे। हालेलुया। सो मैंने विश्वास है कि सचमुच अज तुसी परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाओगे और अज की प्रार्थना के द्वारा और अज की आराधना के द्वारा सचमुच परमेश्वर सानू ब्लैस करनगे। हालेलुया। सो आइए वचन के जाने तो पहला एक छोटी जी प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना के दरम्यान असी एक कोर्स गावांगे, प्रभु को महिमा देवांगे। हालेलुया। सो आइए सब अखां बंद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा परमेश्वर। होने दे परमेश्वर अपने खारिਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर खुदा अज के वचन के उत्ते तुहाडी ब्लैसिंग मंगदा, तुहाडी आशीष चाहना प्रभु जी, तुहाडा छुटकारा चाहना प्रभु जी। हालेलुया। अज के दिन परमेश्वर तू अपने लोगों के जीवन के अज अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। अपने वचन का ज्ञान प्रभु अपने लोगों को दे परमेश्वर, और प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा कर परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना वचन देते आराधना देते थोड़ी ब्लैसिंग मंगता प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा थोड़ा धन्यवाद। सब वर्शिप करांगे परमेश्वर। करो परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रेमी परमेश्वर, प्यारे प्रभु। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को तो ब्लेस कर परमेश्वर, तू अपने लोगों को आशीष कर परमेश्वर। अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य दे विच वधा प्रभु, अपने अभिषेक दे विच वधा प्रभु। हालेलुया। कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना। मन प्राण तुझको पुकारे,
विराजन वाले परमेश्वर, स्तुति आराधना ते विराजन वाले परमेश्वर, हालेलुया। होने दे परमेश्वर अपने कार्यों ਨੂੰ परमेश्वर साड़ियां प्रार्थना ਨੂੰ सुनने वाले परमेश्वर, आराधना ਨੂੰ स्वीकार करने वाले परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब दे परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना में उत्तर देने वाले परमेश्वर, अपना वचन कल के लोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ परमेश्वर। ਹੋਣੇ ਦੇ परमेश्वर ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅਦਭੁਤ ਮਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਢੇਲੋ, ਅਦਭੁਤ ਗ੍ਰੇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरे वचन की प्रार्थना करते प्रभु, तेरा वचन साडे जीवनां दे विच आए परमेश्वर, 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल लेके आए परमेश्वर। तेरे वचन की साडे जीवनां दे विच असीं मांग करते परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर, यीशु मसीह दे नाम दे विच, आमीन, आमीन, हालेलुया। यस, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद होवे। सचमुच परमेश्वर ने साडी आराधना नूं कबूल किया है, सानूं विश्वास है, हालेलुया। हम है समय प्रभु के वचन का कि असीं परमेश्वर के वचन के विच जा सकीए, हालेलुया। सो अगर तुहाडे कोल परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, तो तुसीं अपनी बाइबल खोल सकते हैं साडे नाल, हालेलुया। प्रभु के वचन के चलांगे आपां जशाया नबी की किताब, पुराना नेम जशाया नबी की पुस्तक, और उसका 55 अध्याय और उसका 10 वचन असीं पढ़ांगे। हाँ जी, पढ़ांगे आपां प्रभु के वचन के विचों। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति होवे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बस इत्थे तक बढ़ना। सचमुच परमेश्वर के वचन के विच लिखा आ कि परमेश्वर का वचन एक अद्भुत वचन है। परमेश्वर का वचन एक साडे लई मार्ग है। परमेश्वर का वचन एक लाइट है, चानन है। परमेश्वर का वचन अग के समान है। परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है। और परमेश्वर का वचन अद्भुत वचन है। परमेश्वर अपना वचन घलदे आ, बीमारां नूं चंगा करदे, हालेलुया। और प्रभु ने अपने नाम नालों भी वध अपने वचन नूं आदर दिता है। प्रभु की स्तुति होवे परमेश्वर के वचन दे लई, हालेलुया। बाइबल दसदी है परमेश्वर ने अपने मुख दे विचों वचन कलिया, वचन कढ़िया ते सब कुछ उसी तरह हुंदा गया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक अद्भुत वचन है जो साडे जीवनां दे विच एक वड्डी वेदारी नूं लैके आंदा आ, वड्डी आशीष नूं लैके आंदा आ। इत्थे प्रभु के वचन दे विचों असीं जदों पढ़ के हटे आ, परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। हाँ, पढ़ो। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। हालेलुया। प्रभु कहंदे आ, जिद्दां आकाश दे विचों मींह पैंदा है, धरती नूं सिंजदा है, और बीजण वाले नूं बीज, बीजण वाले नूं खाना मिलता है, रोटी मिलती है, हालेलुया। इसी तरह प्रभु कहते मेरा वचन हुंदा आ जो मेरे मुख दे विचों निकलदा है, हालेलुया। परमेश्वर अपना वचन घलदे आ और बीमारां नूं चंगा करदे आ। बीमार जो है, बीमार जो शब्द है, ये बीमार जो शब्द है, ये एक बीमार दे लिए ही नहीं, बल्कि हर एक उस व्यक्ति दे लिए है जो आत्मा दे विच भी बीमार है, हालेलुया। एक तो हुंदा आ कि शरीर दे विच बंदा बीमार आ ते परमेश्वर अपना वचन घलदे आ और उस बीमार नूं चंगा करदे आ, हालेलुया।
ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਜੋ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 10 ਅਧਿਆਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जो विश्वास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੁਝ ਰੋਗ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਦਭੁਤ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਧਿਆਇ ਔਰ 2 ਅਧਿਆਇ, ਜਦੋਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਵੀਂ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਮਰਥ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਠਹਿਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਚਨ, ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ, ਜਿਸ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਸਾ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਸਾਮਰਥ, ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਰ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਗਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਮਰਥ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਸੌਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹਿਕਾਇਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਮਸੌਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਨੁਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਜੋ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਸੌਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਮਰਥ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਕੇ ਵਚਨ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮੀਓ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 17 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਕੇ ਵਚਨ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ, अविश्वास वाला जो रोग है, अविश्वास वाली जो बीमारी है, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਦਭੁਤ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਜਿਆਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਸੌਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਠਹਿਰੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਠਹਿਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Jesus, hallelujah. Oh, स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। प्रभु साड़ी प्रार्थना ਨੂੰ स्वीकार कर, साड़ी आराधना ਨੂੰ स्वीकार कर परमेश्वर। यीशु प्रभु मेरे प्यारे। प्रभु अपने लोगों ਨੂੰ आशीष कर, अपने लोगों को चंगा कर। आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। अपने लोगों को अपनी समझ दे प्रभु। रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे, स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। मुझे डर तुम्हारा, तुम ही हो सहारा, करुणा करो यीशु
ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो मैं प्रार्थना करता प्रभु जी तेरे सब लोगों के लिए प्रभु जो निर्बुद्धि दे विच हन प्रभु तेरे वचन के द्वारा वो ज्ञानवान बन जान परमेश्वर। हालेलुया। उन्हां दे अंदर प्रभु अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ दे परमेश्वर। हालेलुया। जो बीमार हन प्रभु खुदा अपने वचन के निमित्त प्रभु अपने नाम के निमित्त परमेश्वर और अपने लहू के निमित्त प्रभु अपने लोगों को चंगा कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हर बीमारी हर परेशानी हर रोग यीशु के नाम में खत्म हो जाएगा नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करता प्रभु हर अविश्वास यीशु मसीह के नाम में चलिया जाए इन्हां दे जीवन दे विचों प्रभु जी। हर जादू टोने वाली गंदी आत्मा जो इन्हां दे जीवन दे विच राज करती है यीशु के नाम में खत्म हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु अगर कोई प्रभु जी मैं प्रार्थना करता अगर कोई भाई बहन प्रभु जी खुदा जो नशा करता है परमेश्वर और प्रार्थना की मांग करता है परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उसके लिए परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ उसके जीवन के विचों हर नशा हर शैतानी बंधन जो उन्होंने जीवन के प्रभु जी शैतान ने रखे होया हर नशा यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए प्रभु जी। हर बंधन प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु अपने लोगों के दया कर परमेश्वर अपना अद्भुत ज्ञान प्रभु अद्भुत मसा अपने लोगों के जीवन के दे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरे लोग प्रभु दिन प्रतिदिन तेरे ज्ञान के विच वधन प्रभु तेरी सामर्थ के विच वधन प्रभु जी तेरे अभिषेक के विच वधन प्रभु जी। हालेलुया। तेरे वचना की दिन प्रतिदिन कदर करन परमेश्वर। हालेलुया। तेन अपना पहला स्थान दे सकन परमेश्वर। हालेलुया। और अखरदना बहु रवश्य कर थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। प्रभु होने के परमेश्वर अपने कार्य में परमेश्वर अद्भुत मसा प्रभु अपने लोगों के जीवन के विच होने परमेश्वर अज दी रात प्रभु अपने दर्शन के द्वारा अपने लोगों के नाल गल कर परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आज का वचन प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आवे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु जी खुदा अपने लोगों के जीवन में अभिषेक मसा दे परमेश्वर उस अभिषेक मसा के द्वारा प्रभु जी हर एक बंधन इन्हां दे जीवन के विचों टुट जाए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 दिन प्रतिदिन प्रभु अपने लोगों को अपने विच वधा परमेश्वर। हालेलुया। अपने अनुग्रह दे विच वधा परमेश्वर। हालेलुया। तेरे लोग दी सामर्थ इन्हां दे जीवन दे विच कार्य करे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। और इस पर पवित्र आत्मा जी प्रभु तू अपने लोगों ने कब्जा कर। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु साडियां प्रार्थनावां सुन दे प्रभु साडी आराधना ਨੂੰ स्वीकार ਕਰਨ ਦੇ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु तेरे पवित्र वचन दे लिए सारी आदर महिमा ਤੁਹਾਡੇ पवित्र नाम ਨੂੰ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ प्रार्थना ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀष करे। सो इसी तरह प्रार्थना में बने रहो वचन च बने रहो पहला स्थान परमेश्वर के वचन में दो ताकि परमेश्वर का वचन थोड़े जीवन के एक अद्भुत अद्भुत कार्य कर सके अद्भुत मस्सा दे सके अद्भुत काम कर सके और अद्भुत थोड़े जीवन के चंगियाई दे सके। हालेलुया। सो इसी तरह ऐतवार को 11 बजे तो लैके 1 बजे तक परमेश्वर की हजूरी के इसी तरह असी मिलांगे। उस दिन परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के असी सब शामिल होवांगे। हालेलुया। सो मैंने विश्वास है कि सचमुच परमेश्वर के वचन के तुसीं आशीष पाई है। सो प्रभु तुहानूं सारिआं नूं आशीष करे। सारिआं नूं प्रभु दे नाम विच जय मसीह।